Dear students, I hope you have gone through the textbook and you might have learned something about the first part of the second lesson, Kingdom Animalia. அப்போ கட்டாயம் புத்தகம் திறந்து பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம இதுக்கு முந்தின கிளாஸில் ரெண்டாவது பாடம் விலங்குலகத்தினுடைய வகைப்பாடை பார்த்தோம். அப்போ அதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இன்றைக்கி அதனுடைய தொடர்ச்சி ரெண்டாவது பாட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம். So in the first part we have discussed the various criteria used in the classification of Kingdom Animalia. Today in the second part that we start from the phylum Annelida. As in the last class we have discussed up to the Acelminthes. Annelida, phylum Annelida. These are multicellular, triploblastic, organ system level of organization animals. They are the eucoelomate animals, or the animals having a real coelom. Body cavity or the coelom is filled with a fluid, coelomic fluid, which gives hydrostatic skeleton of the body. Body is divided into number of segments. Such a demarcation of segments are seen clearly on the outer side. Internally, the segments are divided by septa. Such a segmentation is known as metameric segmentation, and each segment is known as metamer. Here, digestive system is complete from the mouth to anus. Then respiration takes place through body surface. Closed circulatory system is found. So the first time in the animal kingdom we can see the closed circulatory system in phylum Annelida. Blood is colored due to the presence of hemoglobin. And if you take this body wall is having longitudinal as well as circular muscles. So longitudinal muscles, the muscle from the front to the back, longitudinal muscle, and the circular muscles are there. These muscles help in locomotion. Excretion is through nephridia. So the nephridia are the excretory organs. Nervous system is having paired ganglions as well as a long ventral nerve cord is there. So paired ganglion with long ventral double nerve cord is there. For locomotion, there are parapodia in the case of Nereis. Nereis is a marine annelid. That marine annelid is having parapodia as a locomotive organ. Whereas in the case of earthworm, there are chitinous setae or ketae. Chitinous ketae or setae or the locomotor organ in the case of earthworm. While there are suckers in the case of Hirudinea, that is a leeches, blood sucking leeches. Hirudinea is having suckers. If you take this, they are monoecious as well as dioecious. That is, both the reproductive organs are found in the same organ. In the case of earthworm. Or even it may be different, male in one animal and female in another animal in the case of Nereis. Then they are oviparous, which lay eggs. Then indirect development, there is a larva, that larva is known as a trochopore larva. Indirect development. Nereis, Lambetomar, the earthworm, then that's a common leeches, blood sucking leeches are the example. So multicellular, triploblastic, organ system organization animals, they have the real coelom, that is so eucoelomate. The coelom is filled with fluid, coelomic fluid, which acts as a hydrostatic skeleton. Body has a demarcation of segmentation. Such a segmentation is internally segmented with the help of septa. Such as segments are known as a metastatic segmentation. So here the digestive system is complete from the mouth to the anus. So, respiration through body surface, closed circulation is there in the, for the first time in animal kingdom. Blood is colored with the hemoglobin.
For excretion, there are nephridia, both the longitudinal as well as the circular muscles are there, which help in locomotion. Then, if you take this nervous system is having paired ganglion with long ventral nerve cord. Then, sexual reproduction, oviparous, indirect development, the larva is known as a trochopore larva. For locomotion, in the case of Nereis, there are parapodia, while in earthworm, there is chitinous, that is a setae or chetae, while in the case of earthworm, there are suckers. The Nereis, lampetum or the earthworm are the examples upon. வளைதசை புழுக்கள் எல்லாமே பல செல் உயிர்கள், மூவடுக்கு உயிர்கள், உண்மையான உடற்குழியை கொண்ட உயிரினங்கள். உடற்குழிக்குள்ள உடற்குழி திரவம் ஒன்று காணப்படும். உடற்குழி திரவம் இருக்குது, அதுக்கு உடலுக்கு சற்று வலிமையை தரக்கூடியதாட்டு காணப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பாட்டு காணப்படுகின்றது. உடலில் ஏராளமான கண்டங்கள் காணப்படும். அந்த கண்டங்களுக்கான அடையாளம் வெளியில் மட்டும் இல்லை, உள்ளேயும் சுவர் மூலம் கண்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். இத்தகைய கண்டங்களை நாம் மெட்டாமெரிக் கண்டங்கள் அல்ல மெட்டாமெரிசம்னு சொல்லணும். இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகளானது உடலில் நீளவாட்டு தசைகளும் வட்ட தசைகளும் இவைகளில் காணப்படும். முன்னிருந்து பின்னோக்கி இருக்கக்கூடிய தசைகளும் வட்டமாற்றக்கூடிய தசைகளும் இருக்கும். அப்போ இத்தகைய தசைகள் இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவக்கூடியதாட்டு காணப்படும். செரித்தல் மண்டலம் வாயிலிருந்து மலப்படை வரை எல்லா உறுப்புகளும் இருக்கும். சுவாசம் உடலின் மேற்பரப்படியாட்டு நடைபெறும். முதல்ல விலங்குலகத்தில் மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்கும். இரத்த பிளாகிலுக்குள்ள மட்டும் தான் போகும். அது மட்டும் இல்லை, ரத்தத்தில் ஹீமோக்ளோபின் உள்ள நிறமி இருக்கிறதுனால ரத்தம் சிவப்பு நிறம் கொண்டதாட்டு இருக்கும். கழிவு நீக்கத்துக்குன்னு இவைகளில் நெஃப்ரீடியங்கள் இருக்கும். இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகளில் நரம்பு திரள்களும் நீண்ட இரட்டை நரம்பும் இருக்கும். நரம்பு மண்டலம் சொல்லக்கூடிய ஒன்று இவைகளில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கக்கூடியதாட்டு காணப்படும். இந்த உயிரிகளை நாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகள் எல்லாமே பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யும். முட்டை போடக்கூடியது, மறைமுக வாழ்க்கை சுழற்சியை கொண்டது. இவைகள் வாழ்க்கை சுழற்சியில் ட்ரோக்கோபோர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லார்வா உண்டு, இளம் உயிரி உண்டு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த வளைதிசை புழுக்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த வளைதிசை புழுக்களானது இந்த வளைதிசை புழுக்களை பொறுத்தவரையில் வளைதிசை புழுக்கள் விலங்குலகத்தில் இதுவரை பார்த்தோன்னா என்னது, அந்த அளவு மண்டலங்கள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும். முதல்ல எல்லா மண்டலங்களும் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு தொகுதியாட்டு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இடப்பெயர்ச்சி உறுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய இதுவரை நம்ம எந்த தொகுதியிலையும் பார்த்ததில்லை. இவைகளில் கடலில் வாழக்கூடிய நேரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புழு உண்டு. அதில் பாராபோடியாக்கள்னு சொல்லக்கூடிய நீட்சி இருக்கும். மண்புழு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மண்புழுவில் என்ன இருக்கும், கைட்டினாலான சீட்டாக்கள் அல்லது கீட்டாக்கள் இருக்கும். இந்த இரத்தத்தை உரியக்கூடிய அட்டை இந்த தொகுதியை சார்ந்தது தான். அப்போ அந்த அட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அட்டைக்கு என்ன இருக்கும், உறிஞ்சிகள் காணப்படும். இதெல்லாமே இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. நேரிசு, மண்புழு, அட்டை இவை எல்லாமே இதற்கு எடுத்துக்காட்டப்போம். மோடுக்கு கொண்ட பல செல் உயிரிகள் உறுப்பு நிலை அமைப்பு கொண்டு உண்மையான உடற்குழியுடவே உடற்குழியில் உடற்குழி திரவமானது காணப்படுகின்றது. உடற்குழி திரவம் உடலுக்கு வலிமை தரக்கூடியதாட்டு இருக்கும். உடல் பல கண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். கண்டங்கள் உடலுக்கு உள்ளே சுவர்களாட்டு பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். இத்தகைய கண்டங்களை மெட்டாமெரிச கண்டங்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த உயிரிகளை பார்த்தோம்னா வட்ட தசைகளும் நீள தசைகளும் இருக்கும். வாயிலிருந்து மலப்படை வர உணவு பாதை எல்லா உறுப்புகளையும் கொண்டதாட்டு இருக்கும். சுவாசம் உடலின் மேற்பரப்படியாக நடைபெறும். முதல்ல மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்கும். இரத்த நரம் கொண்டது சிவப்பு நிறம் கொண்டு காணப்படும். இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் இருக்கும். இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகளில் கழிவு நீக்கத்திற்கு நெஃப்ரீடியங்கள் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நரம்பு திரள் நீண்ட இரட்டை நரம்பு எல்லாமே காணப்படக்கூடிய உயிரிகளாட்டு இருக்கும். இந்த உயிரிகளில் ஆண்பால் மற்றும் பெண்பால் உறுப்புகள் ஒரே உயிரிலே இருக்கும், தனித்தனியாட்டம் இருக்கும். முட்டை போடக்கூடியது, பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய உயிர்கள், மறைமுக வாழ்க்கை சுழற்சி கொண்ட உயிரியாட்டு இருக்கும். ட்ரோக்கோபோர் லார்வா காணப்படுகின்றது. இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகளில் கடல்வாழ் நேரிஸில் பாரபோடியாக்கள் சொல்லக்கூடிய நீச்சல் இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பாக இருக்கும். மண்புழுவில் சீட்டாக்கள் அல்லது கீட்டாக்கள்னு சொல்லக்கூடிய கைட்டினாலான முட்கள் ஒரு இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பாக இருக்கும். அட்டைகளில் உறிஞ்சிகள்னு சொல்லக்கூடிய உறுப்புகளானது காணப்படுகின்றது. மண்புழு, இரத்தம் உரியக்கூடிய அட்டை, லீச்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இரத்தம் உரியக்கூடிய அட்டை, நேரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே இந்த தொகுதிக்கான எடுத்துக்காட்டுகள். பைலம் ஆர்த்ரோபோடா, the largest phylum of the animal kingdom. Since it includes insects, it is the largest phylum. All are triploblastic, coelomate, organ system level organization animals. Body cavity is filled with blood, so they are known as the hemocoel. Body cavity is known as the hemocoel.
Body is covered with exoskeleton. That exoskeleton is formed of chitin. They periodically shed their exoskeleton. The shedding of the exoskeleton is known as ecdysis. Body has numerous appendages, paired appendages. These appendages are having numerous joints. That's why arthro-jointed, poda means legs. So jointed legs are there, paired jointed legs are there. If you take this, digestive system is complete. For respiration, there are gilts, then book lungs, gill books, trachea are the respiratory organs. So there are gilts are there among the crab, there are gill books are there, book lungs are there, trachea are there. All these are the respiratory organs. Open type of circulation is here. So blood is not found in the blood vessels, it is seen within the body cavity. So the open type of blood circulation is there. For excretion, there are coaxial glands, green glands, Malpighian tubules, nephridia are the excretory organs. So coaxial glands, green glands, Malpighian tubules as well as nephridia are the excretory organs. And if you take this one, the case of these animals, the nervous system with the nervous system, brain as well as the nose are there. The sense organs such as eyes, balancing organs, all these are well developed. Sense organs are well developed. Body is segmented. And if you take this body is divided into mainly three parts. Head, thorax, abdomen. Body is divided into three parts. Head, thorax, abdomen. Sexual reproduction takes place. Internal fertilization, oviparous. Sexual reproduction, internal fertilization, oviparous. Sexual dimorphism is clear in some animals. We can differentiate the males and females, that we call it as the sexual dimorphism. Indirect development, number of larval forms are there. Then if you take this particular phylum, this particular phylum, I told you, the largest phylum of the animal kingdom. So phylum Arthropoda, the largest phylum of the animal kingdom, since it includes the insects. All are triploblastic, coelomate, organ system level organization animals. Body cavity is filled with the blood, so it is known as a hemocoel. And if you take this one, body is covered with the exoskeleton formed of chitin. They periodically shed their exoskeleton and get new exoskeleton, that we call it as the ecdysis. Body is segmented and the body is divisible into three parts: head, thorax as well as abdomen. Digestive system is well developed. For respiration, there are gills, book lungs, gill books as well as a trachea. Circulatory system is open. For excretion, there are Malpighian tubules are there, coaxial glands, green glands, nephridia are there. So once again, if you take this one, they are terrestrial or aquatic. Some live on land, some live in water. So terrestrial as well as aquatic. If you take these animals, the nervous system is well developed. Once again, reproduction, sexual reproduction takes place, internal fertilization takes place, indirect development with a number of larval forms are there. Some of them are having metamorphosis. That is, it undergoes a metamorphosis. Then body is divided into segments and a number of paired jointed legs, paired jointed appendages are there. The sense organs like eyes, compound eyes, antennae or the feelers are there. Sense organs like eyes, compound eyes and feelers, all these are found in the case of this particular phylum. கணுக்காலிகள், விலங்குலகத்தில் மிகப்பெரிய தொகுதி கணுக்காலிகள். ஏன்னா பூச்சிகள் இந்த தொகுதியில் தான் வருது, அதனால் மிகப்பெரிய தொகுதின்னு சொல்லும். எல்லாமே மூடுக்கு உயிரிகள், உண்மையான உடற்குழி கொண்ட உறுப்பு நிலை, உறுப்பு மண்டலம் நிலையை அமைப்பு கொண்டவை. அப்போ எல்லாமே மூடுக்கு உயிரிகள், உண்மையான உடற்குழி கொண்டவை. அடுத்து இந்த உயிரிகளை பார்த்து உறுப்பு மண்டல அமைப்பு கொண்ட உயிரிகளாட்டு காணப்படும். இந்த உயிரிகளுக்கு மேலே
புறச்சட்டகம் ஒன்று காணப்படும். இந்த புறச்சட்டகம் கைட்டினால் ஆனது. அப்போ இந்த உயிரிகளுக்கு மேலே ஒரு புறச்சட்டகம் இருக்கும். அப்போ உயிரிக்கு மேலே இருக்கிற புறச்சட்டம் கைட்டினால் ஆனது. இந்த கைட்டின் புறச்சட்டகத்தை இந்த உயிரிகள் என்ன செய்யும்? ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருக்கா இந்த புறச்சட்டகங்களை அவை தோல் உரித்து கொண்டே இருக்கும். இந்த தோல் உரித்தலை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எக்டைசிஸ் அல்லது மோல்ட்டிங்னு சொல்லுவோம். அப்போது இந்த தொகுதியில் அந்த எக்டைசிஸ் அல்லது மோல்ட்டிங்னு சொல்லக்கூடிய பண்பு உயிரிகள்லாம் காணப்படும். இந்த உயிரிகளில் பார்த்தோம்னா ஜோடி கால்கள் காணப்படும். இந்த ஜோடி கால்கள் எல்லாத்துலேயும் பல கணுக்கள் இருக்கும். ஜோடி கால்கள் இருக்கும். ஜோடி கால்கள் எல்லாத்துலேயுமே கணுக்கள் இருக்கும். அதனால தான் இதுக்கு என்ன பேர் வந்து கணுக்காலிகள்னு பேர் வந்து. உணவு பாதை முழுமையான உணவு பாதை. சுவாசத்துக்குன்னு செவுள்கள் இருக்கும், செவுள் புத்தகங்கள் இருக்கும், நுரையீரல் புத்தகங்கள் இருக்கும், ட்ரக்கியாக்கள்னு சொல்லக்கூடிய காற்று குழாய்கள் இருக்கும். அப்போ சுவாசத்துக்கு பார்த்தோன்னா செவுள்கள் இருக்கும், செவுள் புத்தகங்கள் இருக்கும், நுரையீரல் புத்தகங்கள் இருக்கும், ட்ரக்கியாக்கள்னு சொல்லக்கூடிய காற்று குழாய்கள் இருக்கும். திறந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம். ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னே வலைதிசை பொருட்கள் சொன்னால் மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம்னு. இதில் என்ன சொல்லுவோம்? திறந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம். ரத்தம் உடற்குழி முழுசும் நிரம்பி இருக்கு. அதனால ரத்த உடற்குழி, அந்த உடற்குழி என்ன சொல்லுவோம்? ஹீமோசில், ரத்த உடற்குழின்னு சொல்லுவோம். அப்போ திறந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்குது. கழிவு நீக்கத்திற்குன்னு இந்த தொகுதியில் பார்த்தோன்னா, கழிவு நீக்கத்துன்னு இந்த தொகுதியில் மால்ஃபீஜியன் குழல்கள் இருக்கும், நெஃப்ரீடியங்கள் இருக்கும், காக்சியல் சுரப்பிகள் இருக்கும், பச்சை சுரப்பிகள் இருக்கும். அப்போ நெஃப்ரீடியங்கள் இருக்கும், மால்ஃபிஜன் சுரப்பிகள் இருக்கும், மால்ஃபிஜன் குழல்கள் இருக்கும், காக்சியல் சுரப்பிகள், பச்சை சுரப்பிகள் சொல்லக்கூடிய கழிவு நீக்க உறுப்புகள் இருக்கும். இந்த தொகுதியில் பார்த்தா உணர் உறுப்புகள், கண்கள், கூட்டுக்கண்கள், உணர் நீட்சிகள்னு சொல்லக்கூடிய பல அமைப்புகள் இருக்கும். கண்கள், கூட்டுக்கண்கள், உணர் நீட்சிகள்னு சொல்லக்கூடிய பல அமைப்புகள் இந்த தொகுதியில் இருக்கும். இந்த தொகுதியில் பார்த்தோன்னா, இந்த தொகுதியில் பால் ஈருருவ வேறுபாடு பார்த்தவுடன் ஆணா பெண்ணான்னு நிறைய உயிரிகளை வித்தியாசப்படுத்த முடியும். அது மட்டும் இல்லை, பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யும். பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யும், பால் ஈருருவ வேறுபாடு கொண்டது. முட்டையிடக்கூடிய உயிரிகள், மறைமுக வாழ்க்கை சுழற்சி கொண்ட முட்டையிடக்கூடிய உயிரிகள் மறைமுக வாழ்க்கை சுழற்சி. ஏன்னா வாழ்க்கை சுழற்சியில் பல லார்வாக்கள் உண்டு. சூயா, மைசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய லார்வாக்கள் உண்டு. அப்போ லார்வாக்கள் எல்லாம் உண்டு. அந்த கம்பளி புழுன்னு சொல்லக்கூடிய லார்வாக்கள் எல்லாம். இவைகளுடைய வாழ்க்கை சுழற்சியில் ஒரு மாற்றம், மெட்டமார்ஃபாசிஸ், ஒரு மாற்றம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்பளி புழு என்ன செய்யும்? கூட்டுப்புழுவாக மாறி முதிர்ச்சியடைந்த உயிரியாட்டம் மாறும். அப்போ இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் என்ன உண்டு? ஒரு மாற்றம் சொல்லக்கூடிய பண்பு இந்த தொகுதியை சார்ந்த எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உண்டு. இப்போ இந்த உயிரிகளை பார்த்தோம்னா உணர்வுறுப்புகள் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். நரம்பு மண்டலமும் வளர்ச்சி அடைந்த நரம்பு மண்டலமாட்டு இந்த சார்ந்த உயிரினங்களில் காணப்படும். அப்போ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளை பார்த்தோன்னா எடுத்துக்காட்டுகள் நண்டு, தட்ஸ் அ கிராப், கிங் கிராப், லிம்லஸ், அடுத்தது ரால், பாலிமான், தேல், ஸ்கார்பியன், செலந்தி, ஸ்பைடர், எல்லா வகை பூச்சிகள், பூரான், மரவட்டை, இதெல்லாமே பூச்சிகள், பூரான், மரவட்டை, சிலந்தி, தேல், ரால், நண்டு, இதெல்லாமே இந்த தொகுதி எடுத்துக்காட்டு. ஸோ இஃப் யூ டேக் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ், த கிராப், த கிங் கிராப், prawns, lobsters, all the insects, spiders, scorpions, then millipedes, centipedes, all these are the examples of this particular phylum. So crab, king crab, prawn, spider, scorpion, then all the insects, then millipede, centipede, all these are the examples of this particular phylum. Next one is the phylum Mollusca, the second largest phylum of the animal kingdom. They are terrestrial as well as aquatic. Then these are triploblastic, coelomate, organ system level organization animals. Body is covered by a shell. Generally there is a single shell that is known as a univalve. There are certain animals, there are two shells are there, bivalve. Then below the shell, the body is covered by a soft membrane. That soft membrane is known as mantle. This mantle only secretes the outer shell. The body is divisible into three parts: head, muscular foot, as well as the visceral mass. There are three parts are there in the body. Head is here, then the visceral mass, the entire body part, then the muscular foot are the three parts of its body. The complete digestive system. In the mouth there is a rasping organ, a biting organ, that we call it as a radula.
Radula is a biting organ or the rasping organ that is found in the buccal cavity. For respiration, there are gilts. These gilts are known as ctenidia. For respiration, there are gilts. That gilts are known as ctenidia. Circulatory system, close to circulation is there. Some of them are having a copper-based respiratory pigment, that is the hemocyanin. So close to circulatory system, the copper-based respiratory pigment is there. For excretion, a nephridia-like excretory organ is there. For excretion, nephridia-like excretory organ is there. Sense organs like eyes, then organ for equilibrium, that is otolith. All these are found. So the sense organs like eyes, then organ for equilibrium, otolith, all these are found. Asexual and sexual reproduction takes place. They are oviparous, they are lay eggs, oviparous. Then there is a larva. That larva is known as a villager larva. There is a larva. That larva is a villager larva. So the indirect development is there. Snail, then bivalve, PL oyster, sepia are the examples. Octopus, sepia, snail, oyster, PL oyster, bivalve, all these are the examples. So the phylum Mollusca, second largest phylum of the animal kingdom, triploblastic, organ system level organization, coelominate animals. Then if you take this one, body is covered by a shell. So there are animals which are having two shells, bivalves, or even single cell univalve is there. The shell is produced by underlying mantle, which is a membrane-like structure that covers the entire body. Body is divisible into three parts: head, visceral mass, and muscular foot. The respiration is with the help of the ctenidium. In the mouth, buccal cavity, there is a rasping organ known as a radula. The circulation is closed type. There is a copper-based respiratory pigment is there, hemocyanin. For excretion, the nephridia-like organ is there. If you take this one, the sexual and asexual reproduction takes place. Oviparous, indirect development, there is a larva known as the villager larva. The snail, bivalve, octopus, sepia are the examples. அப்போ மெல்லுடலிகள் உடல் பார்த்தோம்னா மெல்லுடலிகள் விலங்குலகத்தில் ரெண்டாவது பெரிய தொகுதி. முதல் பெரிய தொகுதின்னு நம்ம எதை சொன்னோம்? நம்ம கணுக்காலிகளை சொன்னோம். ரெண்டாவது பெரிய தொகுதி மெல்லுடலிகள். இவை பார்த்தோம்னா இந்த பல செல் உயிர்கள், உறுப்பு மண்டல அமைப்பு கொண்ட மூவடுக்குகளை கொண்ட உயிர்கள். இவை எல்லாவற்றுக்குமே உண்மையான உடற்குழி உண்டு. இந்த உயிர்களுக்கு உடலில் ஒரு ஓடு ஒன்று இருக்கும். சில வீட்டில் அது ஒரு ஓடாக இருக்கும். சிப்பியை பொறுத்தவரை அது ரெண்டு ஓடாக இருக்கும். அப்போ உடலுக்கு மேலே மூடி ஒரு ஓடு ஒன்று காணப்படும். இந்த ஓடை உருவாக்குவதற்கு ஓட்டுக்கு அடியில் மேண்டில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சவ்வு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஓட்டுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய மேண்டில் தான் என்ன செய்யும்? வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஓடை உருவாக்கும். உடல் 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். உடலுடைய 3 பகுதிகளை பார்த்தோம்னா தலை, தசையாலான கால், உடல் பகுதி. தலை, உடல் பகுதி, தசையாலான கால்னு சொல்லக்கூடிய 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். உணவு பாதை முழுமையானது. வாயில் ரேடுலான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாடை ஒன்று இருக்கும். உணவை மெல்லுவதற்குன்னு வாயில் ரேடுலான்னு சொல்லக்கூடிய தாடை இருக்கும். இவைகளுக்கு சுவாச உறுப்புகள் டினீடியம்னு சொல்லக்கூடிய செவுள்கள். மேண்டலுக்கும் உடலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய செவுள்கள் என்ன சொல்லுவோம்? டினீடியங்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ அப்படிப்பட்ட சுவாச உறுப்புகள் இருக்கும். மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்கும். இரத்தத்தில் தாமிரத்தை கொண்ட ஒரு நிறமி ஒன்று இருக்கும். மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்கும். இரத்தத்தில் தாமிரத்தை கொண்ட ஒரு நிறமி ஒன்று காணப்படும். உணர்வு உறுப்புகளான கண்கள் இருக்கும். உடல் சமநிலை உணர்வுறுப்புகள், ஆட்டோலித்துகள்னு சொல்லக்கூடிய உடல் சமநிலை உணர்வுறுப்புகள் எல்லாமே காணப்படும். பால்முறை இனப்பெருக்கமும் செய்யும், பாலினி முறை இனப்பெருக்கமும் செய்யும். முட்டை போடக்கூடிய உயிரிகள் மறைமுக வாழ்க்கை சுழற்சியை கொண்டவை. முட்டை போடக்கூடிய உயிர்கள் மறைமுக வாழ்க்கை சுழற்சியை கொண்டவை. ஒரு லார்வா உண்டு. அந்த லார்வாயை நாம் வெளிஜர் லார்வான்னு சொல்லுவோம். அந்த லார்வாயை வெளிஜர் லார்வான்னு சொல்லுவோம். நத்தை, சிப்பி, முத்துச்சிப்பி, கணவாய் மீன்,
ஆக்டோபஸ் இதெல்லாமே இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு. நத்தை, சிப்பி, கணவாய் மீன், ஆக்டோபஸ் இதெல்லாமே இதற்கு, முத்துச்சிப்பி இதெல்லாமே இந்த தொகுதிக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாட்டு காணப்படும். மோடுக்கு உயிரிகள், உறுப்பு மண்டல அமைப்பு நிலை கொண்ட உயிரிகள், உண்மையான உடற்குடி கொண்ட உயிரிகள், உடலுக்கு மேலே ஒரு ஓடு ஒன்று இருக்கும், உடல் மென்மையாக இருக்கனால இந்த ஓடு உடலை பாதுகாக்கும். சிலவற்றில் ஒரு ஓடு இருக்கும், சில உயிர்களில் 2 ஓடு இருக்கும். உடல் 3 பகுதிகளாட்டு பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். 1 தலை, 2 உடல், 3 தசையாலான கால். இந்த ஓட்டுக்கடியில் மேண்டில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சவ்வு இருக்கும். அந்த ஓட்டுக்கடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேண்டில்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சவ்வு தான் அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஓடை உருவாக்கும். இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகள் உணவு பாதை, முழுமையான உணவு பாதை இருக்கும். வாயில் ரேடுலான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாடை ஒன்று காணப்படும். சுவாசத்துக்கு டினீடியங்கள்னு சொல்லக்கூடிய செவுள்கள் காணப்படும். இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்கும். தாமிரத்தாலான ஒரு சுவாச நரம்பி ஒன்று காணப்படும். கழிவு நீக்கத்திற்கு நெஃப்ரீடியங்களை ஒத்த உறுப்புகள் இருக்கும். பாலிலி மற்றும் பால்முறை இனப்பெருக்கம் நடைபெறும். முட்டை போடக்கூடிய உயிரிகள் மறைமுக வாழ்க்கை சுழற்சி கொண்டது. வெளிஜர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லார்வா இந்த உயிரிகளுக்கு வாழ்க்கை சுழற்சியில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த பொதுவாட்டு இந்த உயிரிகள் இருபக்க சமச்சீர் கொண்டது. எதை தவிர? நத்தையை தவிர. பொதுவாக இருபக்க சமச்சீர் கொண்ட உயிரிகள் நத்தையை தவிர. ஆனால் நத்தையினுடைய சமச்சீரானது சமச்சீர்மையற்றது. அப்போ இருபக்க சமச்சீர் கொண்ட உயிரிகளாட்டு இந்த உயிரிகளானது காணப்படுகின்றது. அப்போது இந்த உயிரிகளை பொறுத்தவரையில் இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகளில் எடுத்துக்காட்டாட்டு நத்தை, சிப்பி, முத்துச்சிப்பி, கணவாய் மீன் மற்றும் ஆக்டோபஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இதெல்லாமே இந்த தொகுதியினுடைய எடுத்துக்காட்டுகளாக காணப்படுகின்றது. The next phylum is the Echinodermata. If you take the phylum Echinodermata, these are the triploblastic organ system level organization animals. The larval forms are having bilateral symmetry while the adults are having the radial symmetry. Mouth lies on the ventral side while the anus is found on the dorsal side. The tube feet are the locomotor organ. Tube feet are the locomotor organ. If you take this water vascular system is an important system of these echinoderms. Water vascular system is an important system of echinoderms. Almost all the systems are not well developed. Almost all the systems are not well developed. Sexual reproduction takes place. A larva is there. The larva is a pluteous larva. So, starfish, brittle star, sea urchin, sea cucumber are the example. Starfish, brittle star, sea urchin, sea cucumber are the examples. So, if you take the echinoderms, then they are triploblastic animals. The skin is having numerous spines or the ossicles. That's why it gets the name Echinodermata. The larval forms are bilaterally symmetrical while the adults are radially symmetrical. Mouth lies on the ventral side while the anus found on the dorsal side. Locomotion is effected with the help of the tube feet. There is a special system and that system is known as the water vascular system. Then all the systems are poorly developed. Sexual and asexual reproduction takes place. Then there is a larva. That larva is a pluteous larva. Starfish, brittle star, then sea cucumber, sea urchin are the examples. அப்போ பார்த்தோம்னா முட்தோலிகள், தொகுதி முட்தோலிகள், பல செல் உயிரிகள், மூடுக்கு உயிரிகள், உண்மையான உடற்குழி கொண்ட உறுப்பு மண்டல அமைப்பு கொண்ட உயிரிகள். தோலில் ஏராளமான சின்ன சின்ன முட்கள் இருக்கும். அதனால் இதுக்கு பேர் என்னது? முட்தோலிகள். இளம் உயிரிகள் இருபக்க சமச்சீர் கொண்டதாகவும் முதிர்ச்சியடைந்த உயிரிகள் ஆற சமச்சீர் கொண்டதாகவும் இருக்கும். இடப்பெயர்ச்சிக்குன்னு இந்த உயிரிகளில் குழல் கால்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அதே போல் நீர் சுழற் தொகுப்பு, வாட்டர் வாஸ்குலார் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தொகுப்பு இந்த தொகுதியில் உண்டு. மண்டலங்கள் பெரிய அளவு வளர்ச்சி அடைந்து இருக்காது. இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகளில் பால் மற்றும் பாலிலி முறை இனப்பெருக்கம் நடைபெறும். மறைமுக வாழ்க்கை சுழற்சி ப்ளூட்டியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லார்வா உண்டு. நட்சத்திர மீன், பாம்பின் கைகளை போன்ற ஆரங்களை உடைய நட்சத்திர மீன்.
கடல் அல்லி, கடல் வெள்ளரி என்று சொல்லக்கூடியவை இந்த தொகுதியினுடைய எடுத்துக்காட்டுகளாக காணப்படும். அப்போ இந்த முத்தோலிகளை பார்த்தோன்னா முத்தோலிகள் மோடுக்கு உயிரிகள் உண்மையான உடற்குழி கொண்டவை. இந்த உயிர்களை பார்த்தோன்னா இந்த உயிரிகளானது உறுப்பு மண்டல அமைப்பு கொண்டவை. லார்வாக்கள் இருபக்க சமச்சீரும் முதிர்ச்சியடைந்த உயிர்கள் 6 சமச்சீரும் கொண்டது. வாய் உடலுக்கு அடிப்பாகத்தில் இருக்கும், மலப்புளை உடலுக்கு மேல் பாகத்தில் காணப்படுகின்றது. இடப்பெயர்ச்சிக்கென்று குழல் கால்கள் காணப்படும். நீர் வாஸ்குலார் தொகுப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தொகுப்பு இந்த உயிரிகளில் உண்டு. இந்த உயிரிகளில் எல்லா மண்டலங்களும் ஓரளவு தான் வளர்ச்சியடைந்ததாட்டு காணப்படும். பால் மற்றும் பாலிலி முறை இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகின்றது. ஒரு மறைமுக வாழ்க்கை சுழற்சி, ஒரு லார்வா உண்டு, புரோட்டியஸ் லார்வா. நட்சத்திர மீன், பாம்பை போன்ற ஆரங்களை கொண்ட நட்சத்திர மீன், கடல் அல்லி, கடல் வெள்ளரி என்று சொல்லக்கூடியவை அனைத்துமே இந்த தொகுதியினுடைய எடுத்துக்காட்டுகள். பைலம் Hemichordata. For a long time this Hemichordata was treated as a subphylum under the phylum Prochordata. Now it has been given a special status of the phylum and included in the case of the invertebrata. And if you take this one, in the case of these animals, triploblastic animals, body is divided into 3 parts. Proboscis, collar, trunk. Proboscis, collar, trunk are the 3 parts of the body. If you take this one, the body is worm-like. For respiration, there are numerous gill slits are there. For respiration, there are numerous gill slits are there. A structure similar to that of the notochord is found, which is found in the collar region. A structure similar to that of a notochord is found, that is found in the case of the collar region. For excretion, there are nephridia, and the nephridia are found in the proboscis. For excretion, there are nephridia. This nephridia is found in the case of the proboscis. These are the ciliary feeders. By using the cilia, they feed. They are the ciliary feeders. Balanoglossus and the sarcoglossus are the example. So, if you take this Hemichordata for a long, this Hemichordata was included as a subphylum under the Prochordata. Now it is included under this invertebrata. If you take this one Hemichordata, they are worm-like animals, triploblastic, coelomate animals. Body is divisible into proboscis, collar as well as a trunk. And a structure known as a notochord is found in the case of the collar region. They are worm-like, and for respiration there are numerous gill slits are there. They are the ciliary feeders. For excretion there are nephridia, and the nephridia are found in the proboscis. The sexual reproduction takes place. Balanoglossus and sarcoglossus are the examples. அப்போ அடுத்து பார்த்தோன்னா ஹெமிகார்டேட்டான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தொகுதி இருக்குது. நீண்ட நாட்களாக இந்த தொகுதியானது ப்ரோகார்டேட்டாவின் கீழ் உள்ள ஒரு துணை தொகுதியாக கருதப்பட்டது. ஆனால் அண்மை காலத்தில் பார்த்தோன்னா இதை நாம் ஒரு தனி தொகுதியாக கொண்டு வந்திருக்கோம். முதுகு நாணற்றவியலுக்கு கீழே மூடுக்கு உயிரிகள், உண்மையான உடற்குழி கொண்ட உறுப்பு மண்டல அமைப்பு கொண்ட உயிரிகள். இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகளின் உடலானது 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும். தலை, கழுத்து பகுதி மற்றும் உடல்னு சொல்லக்கூடியது. ஒரு சிறிய முதுகுநான்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இதனுடைய கழுத்து பகுதியில் காணப்படும். இந்த உயிரிகளை பார்த்தோம்னா இந்த உயிரிகளில் இடப்பெயர்ச்சிக்குன்னு துடுப்புகள் காணப்படும். இந்த உயிரிகளில் இடப்பெயர்ச்சி, ஆல் ஆர் மரைன், கடலில் வாழக்கூடிய உயிரிகள், இடப்பெயர்ச்சிக்கு துடுப்புகள் காணப்படும். இந்த உயிரிகளில் செவில்கள் காணப்படும் சுவாச உறுப்புகளாகும். கழிவு நீக்கத்திற்கு இந்த உயிரிகளில் நெஃப்ரீடியங்கள் இருக்கும். இந்த நெஃப்ரீடியங்கள் எங்கே இருக்கும்? தலைப்பகுதியில் காணப்படக்கூடியதாட்டு இருக்கும். பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய உயிரிகளாட்டு காணப்படும். பாலனோகிளாசஸ், சாக்கோகிளாசஸ் சொல்லக்கூடியவையெல்லாம் இந்த தொகுதிக்கு எடுத்துக்காட்டு. அப்போ ஹெமிகார்டேட்டா நீண்ட நாட்களாக ப்ரோகார்டேட்டாவின் ஒரு துணை தொகுதியாக இருந்தது. இப்போது இது ஹெமிகார்டேட்டான்னு சொல்லக்கூடிய தனி தொகுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மூடுக்கு உயிரிகள், உறுப்பு மண்டல அமைப்பு கொண்டவை. இவை உண்மையான உடற்குழி கொண்ட உயிரிகள்.
இந்த உயிரிகளுக்கு உடல் 3 பகுதிகளாக தலை, கழுத்து மற்றும் உடல்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகளாக 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். முதுகுநான் சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இதனுடைய கழுத்து பகுதியில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும். இவை எல்லாமே கடல் வாழ் உயிரினங்களாட்டு காணப்படும். நீந்துவதற்கு இவைகளில் துடுப்புகள், நீச்சல் அந்த இடப்பெயர்ச்சி உறுப்புகளாட்டு காணப்படும். இந்த உயிரிகளை பார்த்தோன்னா இந்த உயிரிகளும் சிலியரி ஃபீடர்ஸ், சிலியாக்களை குறுகிளைகளை பயன்படுத்தி உணவு உட்கொள்ளக்கூடியவர்களாட்டு இந்த உயிரிகளானது காணப்படுகின்றது. இந்த உயிரிகளை பொறுத்தவரையில் இவைகளுக்கு கழிவு இந்த சுவாசத்திற்கென்று செவில்கள் இருக்குது. கழிவு நீக்கத்துக்குன்னு நெஃப்ரீடியங்கள் இருக்குது. நெஃப்ரீடியங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பகுதி, பிரபாசன்னு சொல்லக்கூடிய தலைப்பகுதியில் இருக்கும். பால் முறை இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். பலனோகிளாசஸ், சாக்கோகிளாசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியவை எடுத்துக்காட்டுகள். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் பைலம் இஸ் அ பைலம் கார்டேட்டா. This phylum Chordata is having 3 characteristic features. 1. Presence of the nerve cord, dorsal tubular nerve cord, which lies between the dorsal body wall as well as a notochord. At the middle of this nerve cord there is a fluid. There is a tube. The tube is filled with a fluid. So dorsal tubular nerve cord. The anterior end of the nerve cord is transformed into a brain. The anterior end of the nerve cord is transformed into a brain. Notochord. Presence of a solid structure between the nerve cord and the alimentary canal is known as a notochord. The notochord may be seen throughout its life, or it may be replaced by the vertebral column. Notochord may be seen throughout the life, or which may be replaced by a vertebral column. The presence of pharyngeal gilts in the pharynx region. So all these chordates must possess pharyngeal gilts at least during the embryonic stage. These pharyngeal gilts may be replaced by other organs in the developed animals, but all must possess the pharyngeal gilts at least during the embryonic stage, or the 3 characteristic features of this phylum Chordata. So, dorsal tubular nerve cord between dorsal body wall and the notochord. There is a hollow at the middle, such a tubular nerve cord is there. Anterior end is transformed into the brain. Then the notochord, the structure lies between the dorsal tubular nerve cord and the alimentary canal, is a solid supporting structure which may be found throughout the life or may be during a part of its life. It may be replaced by a vertebral column. And the third one is the presence of pharyngeal gilts for the respiratory organs. At least during the embryonic stage, the pharyngeal gilts has to be there. அடுத்த தொகுதியை பார்த்தோம்னா தொகுதி கார்டேட்டா, முதுகுநான் உள்ளவை. இந்த தொகுதி கார்டேட்டா பார்த்தோன்னா தொகுதி கார்டேட்டா 3 முக்கிய பண்புகளை கொண்டது. முதுகுப்புற மைய குழல் நரம்பு, முதுகுப்புற தோலுக்கும் முதுகெலும்புக்கும் நடுவில் ஒரு குழல் அமைப்பை, திரவத்தால் நிரம்பிய குழல் அமைப்பை கொண்ட ஒரு நரம்பு என்று காணப்படும். அப்போ முதுகுப்புற தோலுக்கும் முதுகெலும்புக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நரம்பு, அந்த நரம்புக்கு மையப்பகுதியில் ஒரு குழல் இருக்கும். அந்த குழலில் திரவம் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். இதை மைய குழல் நரம்புன்னு சொல்லுவோம். இந்த மைய குழல் நரம்புக்கு முன்பகுதியை பார்த்தோன்னா மையக்குழல் நரம்புக்கு முன்பகுதியானது மூளையாக மாறியிருக்கும். மையக்குழல் நரம்புக்கு முன்பகுதி மூளையாட்டு மாறி காணப்படும். ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா முதுகுநான். மையக்குழல் நரம்புக்கும் உணவு பாதைக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய வலிமை தரக்கூடிய அமைப்பு. இந்த முதுகுப்புற நரம்புக்கும் உணவு பாதைக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த வலிமை தரக்கூடிய அமைப்பான இந்த முதுகுநானை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது சில உயிரினங்களில் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும். சில உயிரினங்களில் ஆரம்பத்தில் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப நிலையில் மட்டும் இருக்கும். பின்னால் இந்த முதுகுநானுக்கு பதிலாட்டு முதுகெலும்பு இருக்கும். அப்போ ரெண்டாவது முதுகுநான் அல்லது முதுகெலும்பு மையக்குழல் நரம்புக்கும் உணவு பாதைக்கு இடையிலே வலிமை தரக்கூடிய அமைப்பு வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும். இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி முதுகெலும்பு இருக்கும். இது ரெண்டாவது பண்பு. தொண்டை பகுதி செவில்கள். தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுவாச உறுப்புகளான செவில்கள்.
இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செவுள்களை பார்த்தோம்னா குறைந்தபட்சம் கருவியல் நிலையிலேயாவது இது காணப்பட வேண்டிய சில உயிரிகளில் இந்த நுரையீரல் சுவாச உறுப்புகளாட்டு இருக்கும். அந்த உயிரிகள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இது குறைந்தபட்சம் கருவியல் நிலையிலாட்டு இருக்கக்கூடிய சுவாச உறுப்பாக இருக்கும். தொண்டை பகுதி செவுள்கள் சொல்லக்கூடிய 3 முக்கியமான பண்புகள் காணப்படுகின்றது. இந்த தொகுதி that this phylum Chordata is divided into 2 subphylums, Acraniata and Craniata. It is divided into Acraniata and Craniata. This Acraniata is further divided into 2 subphylums. They are the Urochordata as well as Cephalochordata. So this phylum Chordata is divided into 2 subphylums, Acraniata and Craniata. And if you take this one, the Acraniata as well as the Craniata, Acraniata has 2 subphylums, subphylum Urochordata as well as subphylum Cephalochordata. அப்போ இந்த தொகுதி முதுகநான் உள்ளவை ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை ஒன்று மண்டை ஓடற்றவை, மற்றொன்று மண்டை ஓடு உடையவை. Acraniata மண்டை ஓடற்றவை, மற்றொன்று மண்டை ஓடு உடையவை Craniata. இந்த மண்டை ஓடற்றவைகள் மீண்டும் 2 துணை தொகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை முறையே யூரோகார்டேட்டா மற்றும் செஃபலோகார்டேட்டா. யூரோகார்டேட்டா மற்றும் செஃபலோகார்டேட்டா என்பவை இந்த மண்டை ஓடு அற்றவைகள் Acraniataவினுடைய பிரிவுகள். So the Urochordata, the body is covered by a test or tunic. All these are the marine forms. All these are marine forms. The adult one are sessile, while the larval forms are free living. The adult ones are sessile, while the larval forms are free living. The notochord is seen in the tail region of the larva. The notochord is seen in the tail region of the larva. Actually, if you take this, the coelom as such is absent. The coelom as such is absent, and it is replaced by a structure known as the atria. So the coelom is absent and it is replaced by a structure known as the atria. And if you take this one here, the ascidian, salfa and doliolum are the examples. So if you take the Urochordata, these are triploblastic multicellular animals. Here if you take this one, body is covered with the test or tunic. The adults are sessile while the larval forms are free living. The notochord is seen in the larval tail. The excretory organs are the gilts are the excretory organs. Here the coelom is replaced by a structure known as the atria. Then here in its life cycle there is a regressive metamorphosis. Their life cycle has a regressive metamorphosis. Once again it has a larva. That larva is known as a tadpole larva. The larva is known as a tadpole larva. Regressive metamorphosis is seen. Then ascidian, salfa, doliolum are the examples for the Urochordata. அப்போ பார்த்தோன்னா Urochordata எல்லாமே பல செல் உயிரிகள், மோடுக்கு உயிரிகள், உறுப்பு மண்டல அமைப்பினை கொண்ட உயிரிகள். இந்த உயிரிகளை பார்த்தோன்னா உடலுக்கு மேலே ஒரு கட்டியான தோல் ஒன்று இருக்கும். அந்த உடலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டியான தோல் டியூனிக் அல்லது டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளால் ஆனது. முதிர்ச்சி அடைந்த உயிரிகள் ஒரு இடத்துல நிலையாட்டு வாழும். இளம் உயிரிகள் கடலில் சுதந்திரமாட்டு வாழக்கூடியது. முதிர்ச்சி அடைந்த உயிரிகள் ஒரு நிலையாக வாழும். இளம் உயிரிகள் கடலில் நீச்சல் அடைந்து சுதந்திரமாட்டு வாழக்கூடியது. இவைகளில் உடற்குழி இருக்காது. உடற்குழிக்கு பதிலாட்டு ஏட்ரியம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பானது காணப்படும். செவுள்கள் தான் சுவாச உறுப்புகளாட்டு காணப்படும். பால்முறை இனப்பெருக்கம் நடைபெறும். செவுள்கள் தான் சுவாச உறுப்புகள், பால்நிலை இனப்பெருக்கம் நடைபெறும். இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகளில் ரிக்ரெசிவ் மெட்டமார்ஃபாசிஸ், அந்த ரிக்ரெசிவ் மெட்டமார்ஃபாசிஸ்னா என்னென்னா லார்வாக்கள் வளர்ச்சி அடைந்ததாட்டு இருக்கும். ஆனால் முதிர்ச்சியடைய அதனுடைய வளர்ச்சியடைந்த பண்புகள் இழக்கப்படும். அதனால் இத்தகைய வளர்ச்சி மாறுதல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இந்த ரிக்ரெசிவ் மெட்டமார்ஃபாசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இவை எல்லாத்துலேயும் பால்முறை இனப்பெருக்கம் நடைபெறும். இந்த உயிரிகளை பார்த்தோன்னா ஒரு லார்வா உண்டு, இளம் உயிரி உண்டு. அந்த இளம் உயிரியை நாம் டேட்போல் லார்வா, தலைப்பிரட்டைன்னு சொல்லுவோம்.
tadpole larva தலைப்பிரட்டை என்று சொல்லுவோம். அத்தகைய ஒரு இளம் உயிரி நிலை ஒன்று இவைகளுக்கு காணப்படுகின்றது. Then the cephallum Cephalochordata. The cephalo all are marine. And if you take this notochord is a persistent structure seen throughout its life. Body is having segmented myotomes. Locomotion is affected by paired fins. These are ciliary feeders. These are ciliary feeders. And if you take this one, respiration is through the gill slits. Respiration is through the gill slits. And if you take this, they remain buried in the sand. They remain buried in sand. Sexual reproduction takes place. Amphioxus Lanceolatus, or commonly known as a lancelet, is an example for this Cephalochordata. So, Cephalochordata, that is, it has a notochord. The notochord is seen throughout its life. Once again, it is seen from the head to tail. Once again, if you take this, they are marine. Locomotion is effected with the help of fins. Segmentally arranged myotomes are there. Then, if you take this, the gill slits are the respiratory organs. If you take this Amphioxus, they remain buried in the sand. So the Amphioxus Lanceolatus or the lancelet is the common example for the Cephalochordata. Cephalochordata தலைத்தண்டு உயிரிகள் வாழ்நாள் முழுசுமே இவைகளுக்கு நோட்டோகார்டுன்னு சொல்லக்கூடிய முதுகுநான் இருக்கும். தலையிலிருந்து வால் வர நோட்டோகார்டு இருக்கும். இவை எல்லாமே ஜோடி துடுப்புகள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்யும். எல்லாமே குறி இலைகள் மூலம் உணவூட்டம் மேற்கொள்ளும். ஆனால் அது என்ன சொல்லுவோம்? சிலியரி ஃபீடர்ஸ், குறி இலைகள் மூலம் உணவு உட்கொள்ளக்கூடியவைன்னு சொல்லும். சுவாச உறுப்புகளாட்டு இவைகளில் செவில்கள் இருக்கும். ஜோடி ஜோடியான தசைகள், மயோட்டோம்ஸ், ஜோடி ஜோடியான தசைகள் இருக்கும். பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யும். எல்லாமே கடலில் வாழக்கூடியது, மணலில் புதைந்து வாழக்கூடியதாட்டு காணப்படும். செஃபலோகார்டேட்டா தலைத்தண்டு உயிர்கள், தலையிலேருந்து வால் வர நோட்டோகார்டு இருக்கும். வாழ்நாள் முழுசுமே அந்த நோட்டோகார்டு சொல்லக்கூடிய முதுகுநான் இருக்கும். இவைகளை பார்த்தோன்னா இவைகள் கடலில் வாழக்கூடியது, மணலில் புதைந்து வாழக்கூடியது. துடுப்புகள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்யும். வாயை சுற்றி சின்ன சின்ன குறு இலைகள் இருக்கும். அந்த குறு இலைகள் மூலம் தனக்கு தேவையான உணவை சேகரிக்கும். இந்த ஜோடியான தசைகள் இவைகளில் காணப்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. ஆம்பியாக்சிஸ் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு, பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடியதாட்டு காணப்படும். The second one is so far the Urochordata and Cephalochordata are acraniata. Well, if you take the craniata is further divided into two. They are the anatha and the gnathostromata. The anatha is otherwise known as the Jawless Vertebrates, and another one is the gnathostromata or the jawed vertebrates. So, if you take this craniata is divided into anatha and gnathostromata. Anatha is a Jawless Vertebrates and the gnathostromata is a jawed vertebrates. அப்போ பார்த்தோன்னா மண்டைவோடு உள்ள உயிரிகள் மீண்டும் ரெண்டாட்டு பிரிக்கப்படுகின்றது. தாடைகள் அற்ற உயிரிகள் மற்றும் தாடைகள் உடைய உயிரிகள் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது. தாடைகள் அற்ற உயிர்கள் ஏனாத்தா, தாடை உடைய உயிர்கள் gnathostromata. ஸோ தாடைகள் அற்ற உயிர்கள் ஏனாத்தா, தாடை உடைய உயிர்கள் gnathostromata, ஏனாத்தா. Here jaws are absent. As the jaws are absent, they all are marine. The jaws are absent. As the jaws are absent, they are having sucking type of mouth parts. Gilts are there for respiration. Fins are found for locomotion. These are marine, but they move to the rivers for reproduction. That we call it as anadromous migration. So they are marine. That is for reproduction, they move to the rivers. They breed in the rivers. Once breeding is over, within few days the adult will die and the young ones will move to water. Majority of them live as parasites. Lamprey, hagfish are the examples. So if you take this, the anatha is otherwise known as the Jawless Vertebrates.
The jaws are absent, that's why they are having sucking type of mouth parts. Jaws as well, teeth are absent. The fins are there for locomotion. And the body is covered with plates. The body is covered with plates. And if you take these animals are mainly parasites in the case of other animals. The gilts are the respiratory organs. Then they have the anadromous migration. From the sea, they move to rivers for breeding. After breeding, within few days, they die. Here, the hagfish or mixin and lamprey are the examples for this particular cyclostromata. That is, for the Anatha, the one class is there, that is a cyclostromata, that is a lamprey, that is, and hagfish are the examples for this cyclostromata. அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த தாடைகள் அற்ற உயிர்கள் ஏனாத்தா அதில் ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது, அதை சைக்ளோஸ்ட்ரோமேட்டான்னு சொல்லும். வட்ட வடிவ வாயை கொண்ட உயிரினங்கள். தாடைகள் இருக்காது. அப்போ தாடைகள் இல்லாதனால வாய்க்கில் என்ன இருக்கும், ஒரு துவாரம் மட்டும்தான் இருக்கும். தாடைகள் இல்லை, வாயில் ஒரு துவாரம் இருக்கும். உறிஞ்சும் வகையாட்டு உணவு உட்கொள்ளக்கூடிய உயிர்களாட்டு இருக்கும். வட்ட வடிவ வாயை கொண்ட உயிர்கள். உடலுக்கு மேலே அந்த தோலில் தகடுகள் போன்ற அமைப்புகள் தான் இவைகளுக்கு இருக்கும். துடுப்புகள் இருக்கும், ஆனால் ஜோடி துடுப்புகள் இருக்காது. துடுப்புகள் முறை இடப்பெயர்ச்சி செய்யும். அடுத்து இந்த உயிரிகளை பார்த்தோன்னா இவைகள் செவில்கள் மூலம் சுவாசிக்கும். பெரிய மீன்களுக்கு உடலில் ஒட்டி வாழக்கூடிய இவை ஒட்டுண்ணிகளாட்டு இருக்கும். இவைகள் அனட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன், உப்பு நீரில் இருந்து நன்னீருக்கு அந்த இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடியது இனப்பெருக்கத்திற்காக. எப்போ இனப்பெருக்கம் முடிஞ்சோ முதிர்ச்சியடைந்த உயிர்கள் எல்லாமே இறந்து போயிடும். இளம் உயிர்கள் திருப்பியும் கடலில் போயிச்சார், கடலில் வாழக்கூடியது. அப்போ இந்த தாடைகளற்ற உயிர்களுக்கு ஒரு வகுப்பு இருக்குது. வட்ட வடிவ வாயை கொண்ட உயிர்கள். தாடைகள் இருக்காது, ஒரு துவாரம் மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால் உறிஞ்சக்கூடிய உணவு பழக்கத்தை கொண்டதாட்டு இருக்கும். துடுப்புகள் இருக்கான ஜோடி துடுப்புகள் இருக்காது. உடலுக்கு மேலே தகடுகள் போன்ற அமைப்புகள், தோலில் தகடுகள் போன்ற அமைப்புகள் தான் இருக்கக்கூடியதாட்டு இருக்கும். எல்லாமே கடலில் வாழக்கூடியது. பெரிய மீன்கள் ஒட்டுண்ணிகளாட்டு வாழக்கூடியது. இவை எல்லாமே செவில்கள் மூலமாட்டு சுவாசிக்கும். இவை அனட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய உப்பு நீர்லேருந்து நன்னீருக்கு இனப்பெருக்கத்திற்காக இடப்பெயர்ச்சி செய்யும். இனப்பெருக்கம் முடிஞ்ச உடனே முதிர்ச்சியடைந்த உயிர்கள் இறந்து போயிடும். இப்போது இதற்கு ஹேக்ஃபிஷ் அல்லது மிக்சின், லாம்ப்ரேன்னு சொல்லக்கூடிய எடுத்துக்காட்டுகள். அண்ட் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் Gnathostromata are the jawed vertebrates. The jawed vertebrates are further divided into two. They are the pisces and tetrapods. If you take the pisces are further divided into two. They are the cartilaginous fishes as well as the bony fishes. Or chondrichthyes are the cartilaginous fishes, ostrichthyes are the bony fishes. If you take this chondrichthyes or the cartilaginous fishes, the body is covered with the placoid scales. Once again, paired and unpaired fins are there for locomotion. Tail fin is heterocircle type. They are, majority of them are carnivorous or the predatory in their nature. And if you take the heart is formed of two chambers. And if you take the two-chambered heart, closed circulation is there. Gilts are the respiratory organs. There may be 7 pairs of gilts. And if you take this one here, in the case of the product of excretion, in the case of the chondrichthyes, urea is a product of excretion, whereas in others ammonia is a product of excretion. But in the case of this chondrichthyes, urea is a product of excretion. And if you take this, a mesonephric kidney is there. Brain is well developed. Sense organs such as eyes are there. So if you take this one, in the case of Gnathostromata, the Gnathostromata is divided into two. They are the fishes and the tetrapods. The fishes are divided into chondrichthyes or the cartilaginous fishes and ostrichthyes or the bony fishes. If you take this chondrichthyes or the cartilaginous fishes, body is covered with placoid scales. Paired and unpaired fins are there for locomotion. Tail fin is heterocircle type. They are predaceous, they are predatory in nature. The teeth are well developed. And for respiration there are 7 pairs of gills are there. Heart is tubular and two-chambered.
and the kidneys are mesonephric kidneys, and they are ureotelic. They excrete nitrogenous waste in the form of that's a urea. And if you take this, their pelvic fins are modified into claspers to transfer the germ cells. The pelvic fins are modified into claspers to transfer the germ cells. Then sexual reproduction takes place. Sense organs such as eyes are well developed. Eyes and lateral line sense organs are well developed. Eyes and lateral line sense organs are well developed. அப்போ பார்த்தோன்னா ரெண்டாவது அந்த தாடை உடையவைகள், முதல்ல சொன்னோம் தாடையற்றவை, இன்னொன்று தாடை உடையவை. இந்த தாடை உடையவைகளை பார்த்தோம் அது ரெண்டாக பிரிக்கும். ஒன்று மீன்கள், மற்றொன்று 4 காலிகள். இந்த மீன்களானது மீண்டும் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது, 2 வகுப்புகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை ஒன்று குருத்தெலும்பு மீன்கள், மற்றொன்று எலும்பு மீன்கள். குருத்தெலும்பு மீன்கள் சொல்லக்கூடிய கான்ட்ரிக்டஸ் பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேரில் இருக்குது, தே ஆர் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் கார்டிலேஜஸ். எலும்பு இருக்காது, குருத்தெலும்பு தான் இருக்கும். உடலுக்கு மேலே பிளக்காய்டு செதில்கள்னு சொல்லக்கூடிய செதில்கள் இருக்கும். ஜோடி மற்றும் ஜோடியற்ற துடுப்புகள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்யும். இவற்றினுடைய வாலை பார்த்தோன்னா ஹெட்ரோ சர்க்கிள், ஒரு சைடு வால் பெருசாட்டும் இன்னொரு சைடு சின்னதாட்டம் இருக்கும். அப்படி ஒழுங்கற்ற வால் துடுப்பு இருந்துன்னு அதை ஹெட்ரோ சர்க்கிள் வால் துடுப்புன்னு சொல்லும். இது எல்லாமே வேட்டையாடக்கூடியவை, ப்ரிடேஷியஸ். வலிமையான பற்கள் இருக்கும், 7 ஜோடி செவில்கள் இருக்கும், செவில்கள் மூலம் சுவாசிக்கும். குழல் வடிவ இதயம் 2 அறைகளை கொண்டதாட்டு காணப்படும். மீசோனெஃப்ரிக் சிறுநீரகங்களை கொண்டதாட்டு காணப்படும். இவை யூரியாக்களை கழிவுநீர் பொருளாட்டு வெளியேற்றும். பொதுவாட்டு மீன்கள் அம்மோனியாட்டு தான் வெளியேற்றும். ஆனால் நம்ம கான்ட்ரிக்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய குருத்தெலும்பு மீன்கள் நைட்ரஜன் கழிவு பொருளை யூரியா வடிவத்தில் வெளியேற்றும். கண்கள் மற்றும் பக்கவாட்டு உணர் உறுப்புகள் மிக நன்றாக வளர்ச்சியடைந்து காணப்படும். குட்டி போடக்கூடியவை, ஓவோ விவிபேரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முழு வளர்ச்சி அடையாத குட்டி போடக்கூடியவை ஓவோ விவிபேரஸ் வகையை சார்ந்தவை. அப்போ குருத்தெலும்பு மீன்களை பார்த்தோன்னா வெளிப்புறத்தில் பிளக்காய்டு செதில்கள் இருக்கும். இந்த உயிரிகளை பார்த்தோன்னா ஜோடி மற்றும் ஜோடியற்ற துடுப்புகள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்யும். வால் துடுப்பானது ஹெட்ரோ சர்க்கிள் சமமற்ற வால் துடுப்பை கொண்டது. 7 ஜோடி செவுள்கள் மூலம் சுவாசிக்கும். இவை எல்லாமே கொண்டு தின்னக்கூடிய தன்மை கொண்டது. அதனால் பற்கள் வலிமை வாய்ந்ததாட்டு காணப்படும். மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம், 2 அறைகளை கொண்ட குழல் வடிவ இதயம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. இந்த உயிரிகளை பார்த்தோன்னா சிறுநீரகங்கள் மீசோனெஃப்ரிக் சிறுநீரகங்கள் நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை யூரியாவாட்டு வெளியேற்றும். கண்கள் மற்றும் பக்கவாட்டு உணர்வுறுப்புகள் மிக நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்ததாட்டு காணப்படும். அடியில் இருக்கக்கூடிய பின்பக்க துடுப்பு இவைகளுக்கு இன செல்களை கடத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படும். ஷார்க், ஸ்கோலியோடான் இஸ் எ எக்ஸாம்பிள். அப்போ குருத்தெலும்பு மீன்களுக்கு ஷார்க் அல்லது ஸ்கோலியோடானானது, சுறா மீனானது எடுத்துக்காட்டாட்டு காணப்படுகின்றது. The other one is a chondrichthyes, bony fishes or the ostrichthyes. They have the bones. The cartilages are replaced by bones. My body is covered with the cycloid, ctenoid, ganoid scales. Tail fin is homocircle. Paired and unpaired fins are there for locomotion. Then that is a 2-chambered tubular heart is there. There are 5 pairs of gilts are there for respiration. Mesonephric kidneys, and the kidneys are the ammonotelic. Ammonia is a product of excretion, so the kidneys are ammonotelic. Eyes and lateral line sense organs are well developed. So if you take the bony fishes or the ostrichthyes, the body is spindle or the boat shaped. Once again, if you take this one, their bodies covered with the cycloid, ctenoid, ganoid scales. Tail fin is homocircle, tail fin is there. 5 pairs of gilts are there for respiration. Once again, if you take this tubular heart with the 2 chambers, here the kidneys are mesonephric but they are ammonotelic. Then eyes and lateral line sense organs are well developed. Then அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தோம் எலும்பு மீன்கள், ஆஸ்ட்ரிக்டிஸ், படகு வடிவ உடல் வடிவத்தை கொண்டது. உடலுக்கு மேற்புறத்தில் சைக்ளாய்டு செல்கள், சைக்ளாய்டு, டீனாய்டு, கேனாய்டு செல்கள் இருக்கும். வால் துடுப்பு சமமானது, அதனால் ஹோமோசர்க்கல் வால் துடுப்புன்னு சொல்லுவோம். இவைகளில் 5 ஜோடி செவுள்கள் இருக்கும் சுவாசத்துக்கு. 2 அறைகளை கொண்ட இதயம் காணப்படும். சிறுநீரகங்கள் மீசோனெஃப்ரிக் வகை சிறுநீரகங்கள், ஆனால் இவைகள் அம்மோனியாவை கழிவுப் பொருளாக வெளியேற்றும். கண்கள், பக்கவாட்டு உணர்வுறுப்புகள் எல்லாமே காணப்படும்.
கெண்டை மீன்கள் மற்ற எல்லாமே நம்ம பொதுவாட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய மீன்களான கட்லா, ரோகு, மெர்கால்னு சொல்லக்கூடியது, அனாபஸ், கடலில் கிடக்கக்கூடிய மீன்களான நாம் பொதுவாக சொல்லக்கூடிய டுனா என்று சொல்லக்கூடிய காரை மீன்கள், இதெல்லாமே இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாட்டு காணப்படும். அப்போது ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன், த கட்லா, ரோகு, மெர்கால், அனாபஸ் and the tuna, silver bellies, the ribbon fish, all these are the examples for this particular ostrichthys. அப்போ எலும்பு மீன்கள் எலும்புகளால் ஆனது, உடல் படகு வடிவம் கொண்டது. சைக்ளாய்டு, கேனாய்டு, டீனாய்டு செல் உடலுக்கு மேலே இருக்கும். சமமான ஹோமோசர்க்கிள் டெயில் ஃபின்கள், வால் துடுப்புகள் இருக்கும். அப்போது இவைகளை பார்த்தோன்னா 5 ஜோடி செபிள்கள் தான் சுவாச உறுப்புகள். குழலுடைய இதையும் 2 அறைகளை கொண்டதாட்டு காணப்படுகின்றது. இப்போது நாம் இந்த இவைகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, எலும்பு மீன்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, எலும்பு மீன்கள் மீசோனெஃப்ரிக் சிறுநீரகங்களை கொண்டது. ஆனால் கழிவுப் பொருட்கள் அம்மோனியாவாக காணப்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இந்த உயிர்களை பார்த்தோன்னா, இந்த உயிர்களில் கண்கள் மற்றும் பக்கவாட்டு உடலுறுப்புகள் எல்லாமே வளர்ச்சியடைந்ததாட்டு காணப்படும். While the other superclasses are tetrapoda, the superclass tetrapoda is further divided into amphibia, reptilia, aves as well as mammals. Amphibia, they live in amphibious situations, so that's why they are known as amphibia. The body is covered with a tough skin which is moist. 2 pairs of limbs are there for locomotion. 3-chambered conical heart is there. 3-chambered conical heart is there. Then the larval forms breathe with the help of gilts, while the adults breathe with the help of lungs as well as the skin. The mesonephric kidneys are there, and the urea is a product of excretion. Nervous system is well developed. Eyes and ears are there. Sense organs such as the eyes and ears are there. They are oviparous, and metamorphosis there during their life cycle, and the tadpole is a larva. Frog, toad, Sicilian are the examples. So buffalo, Sicilian are the examples. So the class amphibia, these amphibious forms live both in water as well as on land. Body is covered by a tough, moist, smooth skin. And if you take these 2 pairs of limbs are there for locomotion. And if you take this one, the larval forms breathe with the help of gills, while the adult with the help of lungs as well as with the help of the skin. 3-chambered conical heart is there. Kidneys are the mesonephric kidneys, and they are the ureotelic animals. Sense organs such as eyes and ears are well developed. Sexual reproduction, internal fertilization takes place. There is a larva. That larva is known as a tadpole larva. That larva undergoes metamorphosis to transform into adult. Then the rana, buffo, toad, Sicilian are the examples for this. அப்போ வகுப்பு இருவாழ்விகள் பார்த்தோம்னா, இவை முதல்ல நீரில் நிலத்திலையும் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள். நீரில் நிலத்திலையும் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள், நீர்லேன்னு சொல்லக்கூடியது நன்னீரில் வாழக்கூடிய, இதுவரை நம்ம சொன்ன எல்லாம் கடல் நீரில். முதல்ல நன்னீரில், முற்றிலும் நன்னீரில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்கள் இருவாழ்விகள் தான். இவைகளில் பார்த்தோன்னா உடலுக்கு மேலே கடினமான ஈரத்தன்மையுடைய தோல் ஒன்று காணப்படும். 2 ஜோடி உறுப்புகள் மூலம் இவை இடப்பெயர்ச்சி செய்யும். இளம் உயிரிகள் செவுள் மூலம் சுவாசிக்கும். முதிர்ச்சியடைந்த உயிரிகள் நுரையீரல் மூலமாட்டும் தோல் மூலமாட்டும் சுவாசிக்கும். 3 அறைகளை கொண்ட கூம்பு வடிவ இதயம் இவைகளில் காணப்படும். மீசோனெஃப்ரிக் சிறுநீரகங்கள் தான் இருக்கும், ஆனால் கழிவு நீக்க பொருள் யூரியாவாக காணப்படும். இந்த உயிரிகளில் உணர்வுறுப்புகளான கண்கள், காதுகள் எல்லாமே வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும். பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யும். உடலுக்குள்ளே நடைபெறக்கூடிய கருவுறுதலானது நடைபெறும். இந்த உயிரிகளில் ஒரு லார்வா உண்டு, தலைப்பட்டை லார்வான்னு சொல்லுவோம். அதில் உருமாற்றம் நடைபெறும். தவளை, தேரை, கால்களற்ற சிசிலியன்கள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டப்போம். வகுப்பு இருவாழ்விகள் முதல்ல நிலத்தில் வாழக்கூடிய முதுகெலும்பிகள், நன்னீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடியது. உடலுக்கு மேலே கட்டியான பளபளப்பான தோல் ஒன்று காணப்படும். 2 ஜோடி கால்கள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்யும். சுவாசத்துக்கு இளம் உயிர்களில் செவுள்களும் முதிர்ச்சியடைந்த தோல் மற்றும் நுரையீரல்கள் காணப்படும். இந்த உயிர்களை பார்த்தோன்னா 3 அறைகளை கொண்ட கூம்பு வடிவ இதயம் இருக்கும். மீசோனெஃப்ரிக் சிறுநீரகங்கள் இருக்கும். யூரியா தான் கழிவு நீக்க உறுப்பாட்டு காணப்படும். உணர்வுறுப்புகளான கண்கள், காதுகள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும். அகக்கருவுறுதல் புறக்கருவுறுதல் நடைபெறும். இவைகளில் புறக்கருவுறுதல் நடைபெறும். எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். புறக்கருவுறுதல் நடைபெறும். முட்டை போடக்கூடிய உயிர்கள் ஓவிபாரஸ். இவைகள் தலைப்பிரட்டைகள்னு சொல்லக்கூடிய லார்வாக்கள் உண்டு. அவை உருமாற்றம் அடைந்து முழு உயிர்களாக மாறும். தவளை, தேரை மற்றும் சிசிலியன், கால்களற்ற சிசிலியன்கள் என்று சொல்லக்கூடியவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. ரெப்டீலியா, பியூர்லி டெரஸ்ட்ரியல் ஃபார்ம்ஸ்.
Body is covered with epidermal scales. And if you take this one, here the heart is a conical, generally 3 chambers. In the case of crocodiles, there are 4 chambered heart is there. Then the mesonephric kidneys are there, and the product of excretion is uric acid. The product of excretion is uric acid. And if you take this one, for the first time they lay land eggs. The eggs are covered with the shell, so these eggs are known as the cleidoid eggs, and the eggs are laid on land. Once again, during the embryonic development, membranes such as amnion, chorion, allantois and yolk sac will develop. The skeleton is purely bony, fully ossified skeleton is there. Internal fertilization takes place. Oviparous, few snakes are ovoviviparous. Calotes, then lizard, calotes, wall lizard, varanus, all the snakes, tortoise are the examples. So, if you take these reptiles, the reptiles are purely terrestrial forms. Body is covered with dry epidermal scales. And once again, if you take this one, there are 2 pairs of limbs for locomotion. If you take these animals, the heart is 3 chambered, and generally 3 chambered. There are 4 chambered in the case of crocodile. Mesonephric kidneys, and these are cold-blooded animals. The product of excretion is a uric acid. So, uricotelism, uric acid. The internal fertilization takes place. Once again, they lay land eggs or the cleidoid eggs. During the embryonic development, extraembryonic membranes such as amnion, chorion, allantois, yolk sac will develop. The skeleton is fully ossified. Direct development, majority are oviparous, few are ovoviviparous. The garden lizard, wall lizard, then varanus, snakes, tortoise are the examples of this particular class. அப்போ ஊர்வனை எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதல்ல முற்றிலும் நிலத்தில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள். உடலுக்கு மேலே உலர்ந்த செதில்கள் காணப்படும். இடப்பெயர்ச்சிக்கு 2 ஜோடி உறுப்புகள் காணப்படும் இடப்பெயர்ச்சிகள். இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரிகளுக்கு இதயத்தில் 3 அறைகளை கொண்ட இதயம், கூம்பொடி இதயம் இருக்கும். முதலைக்கு மட்டும் 4 அறைகளை கொண்ட இதயம் இருக்கும். இந்த உயிரிகளுக்கு சிறுநீரகத்தை பார்த்தோம்னா மீசோநெஃப்ரிக் சிறுநீரகம், ஆனால் கழிவுப் பொருள் யூரிக் அமிலமாட்டு இருக்கும். மீசோநெஃப்ரிக் சிறுநீரகம் கழிவுப் பொருள் யூரிக் அமிலமாட்டு காணப்படும். இந்த உயிரிகளை பார்த்தோம்னா இந்த உயிர்கள் நிலத்தில் இடப்படக்கூடிய முட்டைகள், கிளீடாய்க்கு முட்டை, நிலத்தில் இடப்படக்கூடிய முட்டைகளை போடும். கருவளர்ச்சியின் போது ஆம்னியான், கோரியான், ஆலன்டாய்ஸ், யோக் சாக் என்று சொல்லக்கூடிய சில சவ்வுகள் வளர்ச்சியடைய ஆரம்பிக்கும். கருவளர்ச்சி சில சவ்வுகள் வளர்ச்சியடைய ஆரம்பிக்கும். கருவுறுதல் நடைபெறும், முட்டை போடக்கூடியது. சில பாம்புகள் மட்டும் முழு வளர்ச்சியடையாத குட்டிகளை போடக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. பார்த்தோன்னா ஓணான், பல்லி, ஆமை, முதலை, பாம்பு வகைகள் அனைத்துமே இந்த குறிப்பிட்ட வகுப்பினுடைய எடுத்துக்காட்டுகள். அப்போ இந்த ஒருவனை பார்த்தோன்னா முற்றிலும் நிலத்தில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள். உடலுக்கு மேலே உலர்ந்த எப்பிடர்மல் செதில்களானது காணப்படுது. இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த உயிரிகளானது கூம்பு வடிவம் 3 அறைகளை கொண்ட இதயம் இருக்கும். முதலையில் மட்டும் 4 அறைகள் இருக்கும். எலும்புகள் முற்றிலும் எலும்பு தன்மை கொண்டதாட்டு காணப்படக்கூடியதாட்டு இருக்கும். அப்போது இவைகளில் மீசோநெஃப்ரிக் சிறுநீரகங்கள் தான் இருக்கும். ஆனால் இவனுடைய கழிவுப் பொருட்களை பார்த்தோன்னா கழிவுப் பொருட்களானது யூரிக் அமிலமாட்டு இருக்கும். இவைகள் குளிர் இரத்த பிராணிகள். உடலுக்குள்ளே நடைபெறக்கூடிய கருவுறுதலானது நடைபெறுகின்றது. இவை ஓடுள்ள முட்டைகளாக போடும், கிளீடாய்க் முட்டைகள். கருவளர்ச்சியின் போது ஆம்னியான், கோரியான், ஆலன்டாய்ஸ், யோக் சாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய சில சவ்வுகள் வளர்ச்சியடைய ஆரம்பிக்கும். சிலது முழு வளர்ச்சியடையாத குட்டிகளை போடக்கூடியவைகளும் இந்த உயிர்களில் காணப்படக்கூடியவையாக காணப்படும் உண்டு. இந்த தொகுதியை இந்த குறிப்பிட்ட வகுப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த குறிப்பிட்ட வகுப்பில் ஓணான், பல்லி, ஆமை, பாம்பு வகைகள் இவை எல்லாமே இந்த குறிப்பிட்ட வகுப்பினுடைய எடுத்துக்காட்டுகள். Aves are the flying ones except the bats. So if you take the aves, the body is covered with feathers. Wherever the feathers are absent, there are scales as well as the nails, beaks are there. Then these are the warm-blooded animals which maintain constant body temperature. Heart is conical with 4 chambers. And if you take this one, in the case of this one, the metanephric kidneys are there and the product of excretion is uric acid. Once again, if you take this one, the brain is well developed. Sense organs are well developed. Apart from lungs, there are air sacs are there.
Bones are having air-filled cavities. Such a bones are known as the pneumatic bones. The bones are having air-filled cavities. Such a bones are known as the pneumatic bones. The sexual dimorphism is clear. Sexual reproduction takes place. Internal fertilization, oviparous. The males are having 2 testes while the females are having only 1 ovary. Only the left ovary is there. The right ovary is atrophied or disappeared. Only left ovary is there. So the aves are the birds. Body is covered with feathers, scales, beaks, claws, etc. They are the warm-blooded animals, maintain constant body temperature, are the homeothermic animals. Heart is 4-chambered with the 2 auricles and 2 ventricles. And if you take this one, the product of the kidneys or the metanephric kidneys, and the product of excretion is uric acid. They are oviparous animals. They show more parental care. Then if you take this one in the case of birds, the crow, pigeon, peacock, then flightless birds, all these are the examples for this particular phylum. So for respiration, apart from lungs, there are air sacs are there. Even to reduce the body weight, there is pneumatic bones are there. To reduce, once again to reduce the body weight, only left ovary is there, right ovary is atrophied in the case of females. But males, both the testes are there. The sexual dimorphism is clear. Parental care or looking after the young one is found in the case of the aves. அப்போ பறவைகள், வகுப்பு பறவைகள், உடலுக்கு மேலே துவல்கள், இறகுகள் இருக்கும், செதில்கள் இருக்கும், அலைகள் இருக்கும், நகங்கள் இருக்கும். வெப்பரத்த பிராணிகள் ஒரே உடல் வெப்பநிலையை கொண்டிருக்கும். இந்த உயிரிகளில் 4 அறைகளை கொண்ட இதயம், 2 ஆரிக்கள் 2 வென்ட்ரிக்கிள், 4 அறைகளை கொண்ட இதயம் காணப்படும். இரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உட்கருக்கள் உள்ள இரத்த சிவப்பணுக்கள் இருக்கும். இந்த உயிரிகளில் மெட்டானோஃப்ரிக் சிறுநீரகங்கள் இருக்கும். ஆனால் யூரிக் அமிலம் தான் கழிவு நீக்க பொருளாட்டு காணப்படும். முட்டை போடக்கூடியதாட்டு காணப்படும். நுரையீரல் தான் சுவாச உறுப்பு. ஆனால் நுரையீரல் தவிர இவைகளில் காற்றறைகளும் காணப்படும். உடல் எடையை குறைப்பதற்காக எலும்புகளில் காற்று இடைவெளிகள் காணப்படும். இத்தகைய எலும்புகளை நாம் நியூமாட்டிக் எலும்புகள், காற்று இடைவெளிகளை கொண்ட எலும்புகள்னு நம்ம சொல்லுவோம். உணர்வுறுப்புகளான கண்கள், காதுகள் எல்லாமே நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கக்கூடியதாக காணப்படும். பறப்பதற்கான தசைகள், ஃப்ளைட் மசில்ஸ். ஃப்ளைட் மசில்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப்ட். பெக்ட்ரோலிஸ் மேஜர், பெக்ட்ரோலிஸ் மைனர், கொரோகோபிராங்கியாலிஸ், சச் ஃப்ளைட் மசில்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப்ட். அப்போ பறப்பதற்கான தசைகள் மிக நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும். அப்போது உடல் எடையை குறைப்பதற்காக பார்த்தோன்னா எலும்புகளில் காற்று இடைவெளி இருக்கும். அப்படிப்பட்ட எலும்புகள் இருக்கும். பெண் இனப்பெருக்கம்ன்றது வலது பக்கம் முட்டை சுரப்பியோ அண்டநாளமோ இருக்காது. இடது பக்கத்து முட்டை சுரப்பி அண்டநாளமும் தான் இருக்கும். ஆனால் ஆண்களில் 2 விந்தகங்களும் காணப்படும். பால் ஈருருவ வேறுபாடு ஒன்று பார்த்த உடனே ஆனா பெண்ணான்னு வேறுபாடு தெரியும். அது மட்டும் இல்லை, இவைகளில் பெற்றோர் கரிசனம் மிக அதிகம். முட்டை போட்டு முட்டை அடகாத்து அவைகளுக்கு குஞ்சுகளுக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய பெற்றோர் கரிசனம் மிக அதிகமாக காணப்படக்கூடியதாட்டு உண்டு. அப்போது பறவைகளை பார்த்தோம், உடலுக்கு மேலே இறகுகளில் துவல்கள் இருக்கும், அது நகங்கள் இருக்கும், அலைகள் இருக்கும், செதில்கள் இருக்கும். வெப்பரத்த பிராணிகள் 4 அறைகளை கொண்ட கூம்போடிய இதயம் இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தோன்னா இவைகளில் மெட்டானோஃப்ரிக் சிறுநீரகங்கள். ஆனால் யூரிக் அமிலம் தான் கழிவு நீக்க பொருளாட்டு காணப்படுகின்றது. நுரையீரலை தவிர காற்றறைகளும் சுவாச உறுப்புகளாட்டு இருக்கும். உடல் எடையை குறைப்பதற்கு எலும்புகளில் காற்றறைகள் இருக்கும். பறப்பதற்கென்று தசைகள், வளர்ச்சியடைந்த தசைகள் இவைகள்கிட்ட உண்டு. ஆண் பெண் வேறுபாடு, பால் இருவரு வேறுபாடு மிக தெளிவாட்டு தெரியும். உடல் எடையை குறைப்பதற்கு பெண்களில் இடது பக்கத்து அண்டச்சுரப்பியும் இடது பக்கத்து அண்டநாளமும் இருக்கும், வலது பக்கத்து அண்டச்சுரப்பி அண்டநாளமும் காணப்படாது. ஆண்களில் 2 விந்தகங்களும் காணப்படக்கூடியதாட்டு இருக்கும். பெற்றோர் கரிசனம் மிக அதிகம். முட்டை போடக்கூடிய உயிர்களாட்டு காணப்படும். காகம், மயில், பறக்கும் தன்மையற்ற பறவைகள் இதெல்லாமே இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக இருக்கும். The mammals, the most developed animals, body is covered with hairs. The intensity of the hairs may vary. Then skin is having numerous sweat glands or the sebaceous glands. Then here if you take this one, in these animals the 4-chambered conical heart is here. Left aortic arch is here. RBCs are biconcave, disc shaped, but nucleus is absent. Then metanephric kidneys are there. Product of excretion is the urea. These animals show highest development of brain.
Then once again they are the viviparous animals. Some of the sweat glands are transformed into the mammary glands and feed the young ones with that of the mammary glands. So if you take this mammals, the body is covered with hairs. The skin is having sweat, sebaceous as well as the oil glands. And if you take this one, the four-chambered conical heart is here. Only left aortic arch is here. RBCs are biconcave disc-shaped, nucleus is absent. They are the warm-blooded animals or the homeotherms. Kidneys are the metanephric kidneys and the product of excretion is urea. They show highest degree of brain development. Then they are viviparous. They lay young ones and feed the young ones with milk. Rat, rabbit, then cattle, human beings are the examples. அப்போ பாலூட்டிகள் மிக வளர்ச்சியடைந்த உயிரினங்கள். உடலுக்கு மேற்பரப்பில் ரோமங்கள் இருக்கும். தோலில் ஏராளமான வியர்வை சுரப்பிகள் காணப்படும், எண்ணெய் சுரப்பிகளும் காணப்படும். கூம்பு வடிவ இதயம் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, அந்த இதய 4 அறைகளை கொண்டது. இதயத்திலிருந்து புறப்படக்கூடிய பெருந்தமனியானது இடது பக்கம் வளைந்து காணப்படக்கூடிய பெருந்தமனி வளைவு காணப்படும். இரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு உட்கருக்கள் இல்லை, தட்டு வடிவம் கொண்டதாக காணப்படும். இவை வெப்பருத்த பிராணிகள். உடல் வெப்பநிலை ஒரு சீராட்டு வைத்திருக்கும். மெட்டானோஃப்ரிக் சிறுநீரங்களை கொண்டது. ஆனால் யூரியா தான் கழிவுநீக்க உறுப்பு. மூளை வளர்ச்சியில் விலங்குலகத்தில் மிக அதிக அளவு மூளை வளர்ச்சி கொண்ட உயிரிகளாட்டு காணப்படும். இவை உடலுக்குள்ளே நடைபெறக்கூடிய கருவுறுதல், குட்டி போடக்கூடிய உயிரினங்கள், குட்டிகளுக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய உயிரினங்களாட்டு காணப்படும். And if you take this mouth, the mouth is having the teeth may be heterodont, thecodont and diffidont. So within the mouth the teeth are there, the teeth are heterodont, thecodont as well as diffidont. வாயில பற்கள் இருக்கும். பற்களை பார்த்தோம்னா 2 நிலை பற்கள் காணப்படும். இமைகளில் ஆழமாட்டு இந்த பற்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த பற்களை பார்த்தோம்னா வெவ்வேறு வகையான பற்கள், வெட்டும் பற்கள், கோரை பற்கள், அரைக்கக்கூடிய கரவாய் பற்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பல வகையான பற்கள் காணப்படுகிறப்போ உடலுக்கு மேலே ரோமை இருக்கும். தோலில் பல வகையான சுரப்பிகள் இருக்கும். இந்த தோல் சுரப்பிகளில் சில வியர்வை சுரப்பி மாறுபாடைந்து பால் சுரப்பிகளாக இருக்கும். 4 அறைகளை கொண்ட கூம்பொடி விதையும் இடது பக்கத்தில் காணப்படக்கூடிய பெருந்தமனி வளைவு. வெப்பருத்த பிராணிகள் இவைகளை பார்த்தோன்னா சிறுநீரகங்கள் மெட்டானோஃப்ரிக் சிறுநீரகங்கள், ஆனால் யூரியா தான் கழிவு நீக்க பொருள். மூல வளர்ச்சியில் மிகவும் நன்றாக வளர்ச்சியடைந்த உயிரினங்களாட்டு காணப்படக்கூடியதாட்டு இருக்கும். வாயில் பற்கள் இருக்கும். அந்த பற்களானது வெவ்வேறு வகையான பற்கள் ஹெட்ரோடாண்டாட்டு இருக்கும். ஈர்கள் ஆழமாட்டு வைக்கப்பட்டுள்ள பற்கள் தீக்கோடாண்டாட்டு இருக்கும். 2 வரிசை பற்கள் இருக்கும். பால் பற்கள் மற்றும் நிரந்தர பற்கள் டிஃபிடான்ட்னு சொல்லும். இத்தகைய பற்களை கொண்டதாட்டு காணப்படுகின்றது. இவை எல்லாமே குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக காணப்படும். எலி, முயல், கால்நடைகள், மனிதன் போன்றவைகள் எடுத்துக்காட்டுகள். Dear students, I hope that you might have understood this second lesson, Kingdom Animalia. If you have any doubt, please feel free to clarify with me. Thank you.